નમસ્કાર, ઇવનિંગ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પંકજ। સમાચારની શરૂઆત કરી એક મહત્વપૂર્ણ ખબરથી। રાજ્યમાં હજુ 24 કલાક સામાન્ય વરસાદની આગાહી છે। 48 કલાક બાદ ઠંડીનો ચમકારો વધી શકે છે। લઘુત્તમ તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો થઈ શકે છે। આજે સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય ગુજરાતમાં કેટલાક વિસ્તારમાં માવઠાની સંભાવના છે। ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, ભરૂચ અને આણંદ માટે આગાહી કરાઈ છે। 20મી બાદ તાપમાનમાં ઘટાડો નોંધાઈ શકે છે। अरबी समुद्र में सिस्टम सक्रिय थता वातावरण में भेज जोवा मळी रह्युं छे। 5 दिन में देखा जाए डे 1 में गुजरात रीजन में आइसोलेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड सौराष्ट्र कच्छ में स्पेशली सौराष्ट्र में उसमें डिस्ट्रिक्ट देखा जाए लाइट रेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सौराष्ट्र में भरूच भावनगर एंड गिर सोमनाथ में लाइट रेन और गुजरात रीजन में देखिए आनंद, साउथ पार्ट ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड भरूच, बड़ौदा उसी में लाइट रेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट 4 डेज के लिए ड्राई वेदर हम एक्सपेक्ट है पूरा गुजरात स्टेट में। आ तरफ दक्षिण गुजरातना सूरतथी समाचार आवी रह्या छे। पलसाणा पंथकमां एकाएक वातावरणमां पलटो आव्यो। पलसाणा पंथकमां बपोर बाद कमोसमी वरसाद वरस्यो छे। गाजवीज साथे वरसाद वरस्यो। सवारथी ज वादळछायुं वातावरण जोवा मळ्युं हतुं। कमोसमी वरसाद वरसता वातावरणमां ठंडक फैलाई गई, परंतु खेडूतोनी चिंता चोक्कस वधी छे, कारण के 2 दिवसथी शियाळानी ऋतुमां असह्य बफारो वर्ताई रह्यो छे अने वादळछायुं वातावरण बाद बपोर बाद वरसाद पण पड्यो। हवामान विभागनी कमोसमी वरसादनी आगाही मुजब भावनगर सहित अनेक विस्तारों वातावरण में पलटो जोवा मळ्यो छे। जिल्लाना तळाजा अने महुवा पंथकमां कमोसमी वरसाद पड्यो, जेना कारणे खेडूतोमां चिंता व्यापी गई छे। मावठाना कारणे मार्केटिंग यार्डमां वेचाण अर्थे जणसी लावता खेडूतोने पण तेओनो पाक खराब न थाय ते माटे ढांकवा माटे ताड़पत्री सहितनी व्यवस्था करवा अगाउथी ज जानकारी आपी देवाई छे। आजे सतत बीजा दिवसे पण भावनगर शहर अने जिल्लाभरमां सवारथी वादळछायुं वातावरण रह्युं छे। तो भावनगर शहर में अने मार्केटिंग यार्ड में पण वातावरण में पलटो जोई शकाय अने वरसाद थई शके एवी पण संभावना है। तो एना माटे थईने मार्केटिंग यार्डे वैकल्पिक व्यवस्था करवी जोईए, जे हाल में अहींया जोवा नथी मळती। आवक अमे हाल पूरती खेडूतोने विनंती करी छे के थोड़ुं वातावरण ચોખ્ખું થાય એટલે તમે લઈને આવજો। 1-2 દિવસમાં વાતાવરણ ચોખ્ખું થઈ જશે એટલે અમે તાકીદ કરી દઈશું ખેડૂતોને। केसर केरीना गढ़ गणाता गीर में आंबाना झाड़ पर फ्लावरिंग आव्युं। जो कि वातावरण में पलटो आवता खेडूतोनी चिंता में वधारो थयो छे। खेडूतोने फ्लावरिंग में नुकसान जवानो भय सतावी रह्यो छे। वातावरण में पलटो छे छतां गीरना खेडूतोमां खुशीनी लहर छे, कारण के पाछला केटलाक वर्षोनी सरखामणीए चालू वर्षे भरपूर मात्रामां आंबाना झाड़ पर फ्लावरिंग आव्युं छे। जो आगामी दिवसों में वातावरण योग्य थशे तो वर्ष सारू अने केसर केरीनुं उत्पादन मोटा प्रमाणमां थशे, जेथी खेडूतोने आशा छे कि जो आगामी दिवसों में वातावरण योग्य रहेशे तो केसर केरीनुं उत्पादन मोटा प्रमाणमां थई शके छे। केसरमां मोर आववाना कारणे जे विविध रोगो जेवा के भूखी छारो, फूग वगैरे दूर करवा मान्यता प्राप्त जंतुनाशक दवानो प्रमाणसर उपयोग करवानी कृषि वैज्ञानिके पण सलाह आपी छे। केसर केरी तो साहेब 3 तबक्कामां आवशे। फ्लावरिंग बहुत सारूं छे, पण वातावरण अनुकूल नथी अत्यारे ने। बंगाळी खाडीमां लो प्रेशर सर्जाय एना कारणे वादळा वरसाद आ बधुं थाय छे। नुकसान एटले जोरदार नुकसान छे। बधामां एळावी तमे जोई शको छो साहेब, बधामां एळावी छे। 3-3 कलाके एळावे छे। निवारणमां दवाना स्प्रे अने वातावरण कंईक सूट थाय तो केरी खासुं, बाकी तो पछी नाई नाखવાની रही। केसर केरीमां आ वखते फ्लावरिंगनुं बहु सारामां छे। आखतर पास्तर 2-3 टपके फ्लावरिंग आव्युं, पण फ्लावरिंग जबरदस्त छे। ओके, वातावरण ने हिसाबे कदाच थोड़ું ઘણું नुकसान थाय। गरीब माणसों બધું रेडी છે મારો ભાઈ। હવે ગુજરાતમાં તો વાત જ જવા ગયો। ડબલ એન્જિનની સરકાર હોય ત્યાં કંઈ ઘટે, ખેડૂતો પર મુજે મોજ છે। હાલની જે છેલ્લા 2-3 દિવસથી પરિસ્થિતિ સર્જાણી છે, એટલે કે કમોસમી વરસાદ અથવા વાવાઝોડાની જો પરિસ્થિતિ આવે તો મને લાગે ખૂબ મોટું આ ફ્લાવરિંગ જે અત્યારે ખીલી ગયું છે 60-70%, એની અંદર ખૂબ મોટો નુકસાન જવાનો ડર છે। ખૂબ અનુકૂળ ટાઈમે છે ડિસેમ્બર, જનરલી નવેમ્બર એન્ડથી આ ડિસેમ્બરનો ટાઈમ છે। આ પહેલા ફેઝની અંદરનું ફ્લાવરિંગ છે, ખૂબ સારું ફ્લાવરિંગ કહેવાય। કારણ કે આ જે કેરી છે એ જનરલી માર્કેટની અંદર એપ્રિલ એન્ડ અથવા મેની અંદર આવી જતી હોય તો ખેડૂતોને સારા ભાવ પણ મળે।
રાજકોટના બેડી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં છેલ્લા 6 મહિનાથી દરરોજ 1500 થી 3000 જીરાની આવક થઈ। શરૂઆતમાં જીરાના મણનો ભાવ 2500 થી 2700 રૂપિયા બોલાઈ રહ્યો હતો। ગયા વર્ષે વાવેલું જીરું ઓછા પ્રમાણમાં પાક્યું છે અને વાતાવરણમાં પલટાના હિસાબે મોટાભાગનું જીરું બગડી જવાની ભીતિએ રાજકોટના બેડી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં જીરાનો અત્યાર સુધીનો ભાવ હાઈ સપાટીએ પહોંચી ગયો। તો જીરુનો ભાવ વધારે મળતા ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર છે। હાલની આપણે અત્યારે વાત કરીએ તો છેલ્લા 8-10 દિવસથી જીરાનો ભાવ દિવસે ને દિવસે વધતો જાય છે અને આજની તારીખમાં 5000 થી લઈ અને 5300 રૂપિયા સુધીના ભાવ ખેડૂતોને અત્યારે મળી રહ્યા છે। ખેડૂતોમાં પણ એક ખુશાલીની લાગણી છે, પણ અત્યારે જે ભાવ વધવાનું કારણ આપણે કહી શકીએ તો વાતાવરણ ખરાબ હોય, જીરાને અનુકૂળ વાતાવરણ ન હોય એટલે વેપારીઓને અત્યારે બીક છે કે આવતા વર્ષે કદાચ જીરાનું ઉત્પાદન ઓછું થશે। એના હિસાબે અત્યારે જીરાના ભાવ 5300 રૂપિયા સુધીના જોવા મળ્યા છે। ગુજરાત હાઈકોર્ટે ગુજરાતી ભાષાને લઈને મોટી ટકોર કરી છે। પ્રાથમિક શાળામાં ગુજરાતી ભાષા ભણાવવા અને ફરજિયાત કરવાના મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી થઈ। ગુજરાતી ભાષાને લઈ હાઈકોર્ટ કડક શબ્દોમાં જણાવ્યું છે કે ગુજરાતી ભાષા ભણાવવા સરકાર લાચારી ના બતાવે। ગુજરાતી ભાષા ભણાવવા માટેનો પરિપત્ર સરકારનો જ છે, તો લાચારી શા માટે સરકાર બતાવે છે? ગુજરાત બોર્ડ સિવાયના તમામ બોર્ડને આ નિયમ લાગુ પડે છે। ફરજિયાત ગુજરાતી ભણાવવાના નિર્દેશનો અમલ સરકારે કરાવવો પડશે। જો કોઈ બોર્ડ કે પછી શાળાઓ પોતાના અભ્યાસક્રમમાં ગુજરાતી ભાષાનો સમાવેશ કરતી ના હોય તેમની વિરુદ્ધ રાજ્ય સરકારે કાર્યવાહી કરવી જોઈએ। આવું અવલોકન પણ હાઈકોર્ટે ટાંક્યું છે। હાઈકોર્ટની ટકોર છે કે માતૃભાષા ભણાવીએ એ દરેક વ્યક્તિનો અધિકાર છે। જો સરકાર આ બધા નિયમની અમલવારી કરવામાં લાચાર બનાવશે તો કોર્ટ પોતાનો નિર્ણય આપશે। જો કે સરકારી વકીલે જણાવ્યું છે કે સરકાર તરફી રજૂઆત કે સંબંધિત જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીઓ પાસેથી માહિતી મંગાવી કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે। વધુ સુનાવણી આગામી 22 ડિસેમ્બરના રોજ હાથ ધરાશે। આસારામ દુષ્કર્મના કેસના મામલામાં અંતિમ સુનાવણી ગાંધીનગર સેશન્સ કોર્ટમાં થવાની છે। 23 ડિસેમ્બરના રોજ અંતિમ સુનાવણી થશે। કોર્ટ પોતાનો ચુકાદો આપી શકે છે। અંતિમ ચુકાદો અગાઉ આસારામે કોર્ટમાં જામીનની અરજી કરી હતી। કોર્ટે કેસને ઝડપી ચલાવવા માટેનો આદેશ કર્યો હતો। ગુજરાત હાઈકોર્ટે પણ ઝડપી સુનાવણીનો આદેશ કર્યો હતો। આસારામ કેસની સુનાવણી આખરી તબક્કામાં ચાલી રહી છે। G20 સંમેલન દરમિયાન વિદેશી મહેમાનોથી લઈને વીવીઆઈપી લોકો G20 પરિષદ બેઠકમાં ભારત આવી રહ્યા છે। ત્યારે તેમની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી દ્વારા ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, યુપી અને બીએસએફના જવાનો ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી રહી છે, જેમાં 33 પોલીસ અધિકારીઓ ખાસ ટ્રેનિંગ આપી રહ્યા છે, જે 13 થી 18 ડિસેમ્બર સુધી ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે। જેમાં સીએમ સિક્યુરિટી અને ચેતક કમાન્ડો દ્વારા લાઈવ ડ્રીલ યોજી ડેમો કરવામાં આવ્યો હતો। વીવીઆઈપી સિક્યુરિટીને લઈ પહેલીવાર આ પ્રકારની એક ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી છે। આ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ થકી G20 માં જે વધારે વીઆઈપીઝ અને ડિગ્નેટરીઝ અલગ અલગ સ્ટેટમાં આવવાના છે તો એની એક ઓપન કરવા માટે આ એક ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ થયો છે। એના દરમિયાન આજના દિવસે ચેતક કમાન્ડો ફોર્સ અને સીએમ સિક્યુરિટીની એક ટીમ દ્વારા વીઆઈપીનું વોકઅબાઉટ ડ્રીલ અને વીઆઈપીનું રોસ્ટ્રમ ડ્રીલ દેખાડવામાં આવ્યું છે। G20 में जो वीआईपी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है उसके रिविजिट करने के लिए यहाँ वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन एज वेल एज क्लासरूम एक्सरसाइजेज और पूरे इंडिया से स्पेशलिस्ट लेक्चरर को हम लोग बुलाए थे, गेस्ट स्पीकर आए थे और यहाँ पर हमारी इंटरनल फैकल्टी और इस तरह से करके 5 दिन का ये प्रोग्राम शुरुआत करने जा रहे हैं और अगले आने वाले दिनों में इस तरह के रेगुलर प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर कंडक्ट कराएंगे। અને હવે વાત દેવાયત ખવડની ધરપકડની। રાજકોટમાં લોક કલાકાર દેવાયત ખવડની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે। પોલીસ સમક્ષ હાજર થયા બાદ તેની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી। ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ઓફિસે હાજર થયો દેવાયત ખવડના રિમાન્ડ માંગશે પોલીસ। આવતીકાલે દેવાયત ખવડને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે। આરોપી જેલ હવાલે થશે એવું એસીપી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે જણાવ્યું છે। રિમાન્ડની માગણી પોલીસ તરફથી કરવામાં આવશે એવું પણ તેમણે કહ્યું છે। કાયદા મુજબ જે કાર્યવાહી કરવાની રહેશે એ તમામ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। ગત 7 તારીખે દેવાયત ખવડે હુમલો કર્યો હતો। ખવડે મયુરસિંહ રાણા પર હુમલો કર્યો હતો અને હુમલા બાદથી તે પોલીસ પકડથી દૂર હતો।
એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સર્વેશ્વર ચોક પાસે મયુરસિંહ રાણા નામક શખ્સ ઉપર દેવાયત ખેબેડ હુમલો કર્યો હતો. 10 દિવસથી દેવાયત ખેબેડ આ બાબત પર ભાગતા ફરતા હતા, જે આજ રોજ 2:30 વાગ્યા અરાઉન્ડ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ઓફિસે હાજર થઈ ગયેલ છે. હવે વધુ કાર્યવાહી તપાસ એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન એઝ પર ધ રૂલ્સ કરશે. 24ના રોજ આરોપી દેવાયત દાનભાઈ ખવડ પોતે ક્રાઇમ ઓફિસમાં આજે હાજર થયેલ છે, જેને ક્રાઇમ દ્વારા આરોપીને અરેસ્ટ કરી અત્રે એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં સોંપવામાં આવેલો છે. જે ગુનાને કામે આરોપીની હાલ પૂછપરછ ચાલી રહેલ છે અને આરોપીના રિમાન્ડ લેવાની તજવીજને બધું હાથ ધરવામાં આવનાર છે. પહેલાં જે બનાવ બન્યો છે એમાં જે આરોપીઓ અન્ય કોઈ આરોપીઓ જેને ભાગ ભજવ્યો છે, એક સાથે એક વ્યક્તિ મારનાર છે તથા જે સ્વિફ્ટ હતી, જે નંબર પ્લેટ વગરની સ્વિફ્ટ ગાડી લઈને આવનાર ઈસમ જે છે, આ 2 અજાણ્યા ઈસમો જે કોણ છે એ બાબતે એની પૂછપરછ કરી અને એ ઈસમોનું નામ, એની ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરવાના પ્રયત્નો શરૂ કરવામાં આવશે. અને આ બનાવનું કારણ જે છે એની પછી અત્યાર સુધી એનું જે એમને જે લોખંડનો પાઇપ આ ગુનામાં કામે વાપરેલો છે તે, અને અત્યાર સુધી બનાવ બન્યા પછી ક્યાં ભાગીને જતા રહેલ છે એ બાબતે એની પૂછપરછ વિશેષ કરી અને એની ડિટેલ્સ મેળવવામાં આવશે. અને આ બનાવમાં આ સિવાય પણ અન્ય કોઈ આરોપીઓ એમને મદદ કરેલ હોય અથવા અન્ય આરોપીઓ ઇન્વોલ્વ છે કે કેમ એ બાબતે પણ એની ડિટેલમાં પૂછપરછ કરી અને તપાસ કરવામાં આવશે. ધરપકડ બાદ દેવાયત ખવડે નિવેદન આપ્યું. ખવડે કહ્યું, મારા સમયે આપીશ જવાબ, હજુ સમય આવશે. પોલીસ સમક્ષ હાજર તો થઈ ગયો છે ખવડ. હાજર થયા બાદ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ તેણે નિવેદન આપ્યું કે મારા સમયે હું જવાબ આપીશ, હજુ સમય આવશે. ટાઈમ આવશે ત્યારે જવાબ આપીશ, 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 ટાઈમ આવશે ત્યારે જવાબ આપીશ. અમદાવાદમાં સર્કિટ હાઉસમાં અમિત શાહની અધ્યક્ષતામાં મહત્વની બેઠક મળી. સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને મંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહ્યા. 2036ના ઓલિમ્પિક માટે સ્પોર્ટ્સ સંકુલ નિર્માણ અંગે આ બેઠકમાં ચર્ચા થઈ. 2036 ઓલિમ્પિક માટે ગુજરાતમાં અનેક સ્થળો પર સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી માટે ઊભું કરશે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. શિવરાજપુર બીચ અને પોળોના જંગલમાં શું નિર્માણ કાર્ય થઈ શકે તેના માટે પણ ચર્ચા થઈ. અમદાવાદમાં બનનાર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ અંગે પણ સમીક્ષા કરવામાં આવી. સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર પણ અનેક સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી માટે શું કરી શકાય તે બાબતમાં પણ ચર્ચા થઈ. મોટેરા ખાતે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ સહિત 16 સંકુલ ઊભા કરાશે. નારણપુરા ખાતે પણ બની રહ્યું છે સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ. 2036 પહેલા આ તમામ જગ્યાઓ પર અલગ અલગ સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી માટે ઊભા કરાશે માળખા. આ તમામ જગ્યાઓ પર કેવી રીતે કામગીરી આગળ કરી શકાય તેનો રિપોર્ટ પણ માંગ્યો છે. બેઠકમાં પંકજ કુમાર, અશ્વિની કુમાર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. રમતગમત વિભાગ અને એસીએમ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા. વડોદરા શહેરને મગરોની નગરી કહેવાય છે, ત્યારે અહીં આવતા પ્રવાસીઓને પ્રથમ મગર નિહાળવાનો અવસર મળતો હોય છે. એવામાં આ મગરો સહેલાણીઓમાં આકર્ષણના બદલે આજકાલ નિરાશા જગાવી રહ્યા છે. અહીં મગરો માટે એક વિશેષ તળાવ સ્વરૂપે પોન્ડ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં મગરો વસવાટ કરે છે. પરંતુ વહીવટી તંત્રની ઉદાસીનતાના કારણે આ કૃત્રિમ તળાવમાં અસહ્ય ગંદકીનું સામ્રાજ્ય જોવા મળે છે. ગંદકીના કારણે ફેલાયેલી અસહ્ય દુર્ગંધની ફરિયાદ પણ થઈ રહી છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા મગરોના નિવાસસ્થાનની સફાઈ માટે યોગ્ય સમયની રાહ જોવાઈ રહી છે. સમજવાની જે જરૂરિયાત છે કે લીલ જે છે એ મગરના કુદરતી આવાસનો એક મોટો ભાગ છે. ઓફકોર્સ એના માટે અમુક વખતે ઝૂમાં લીલનો વધુ પડતું પ્રમાણ એ અમારા લોકોને ઘણી વખતે એનાથી નિરાશા થાય છે. દુર્ગંધ ના ફેલાય એની અમે પૂરેપૂરી કાળજી રાખીએ છીએ. મગરના પોન્ડ્સનું અમારું આખું વર્ષ દરમિયાનનું ક્લિનિંગ શેડ્યુલ નક્કી કરેલું હોય છે અને એ મુજબ અમે એનું ક્લિનિંગ કરીએ છીએ. માવજત કરવા માટે કમાવાની જોવાની નહીં હોય, સોર્સ ઓફ ઇન્કમ નહીં જોવાનું હોય, પણ નગરજનો જોવા આવે તો એમને સારી રીતે જોવા મળે. અહીંયા દુર્ગંધ મારી રહ્યું છે, મગરો સાઈડ ઉપર પડ્યા છે, એટલે શું માવજત કરો તમે લોકો? એટલે રૂપિયા કમાવાનો ધંધો ને એમાંથી ભ્રષ્ટાચાર કરવાનો આ જે ધંધો અખ્તિયાર કર્યો છે એના માટે ખરેખર નગરજનોએ જાગવું જોઈએ. વડોદરા શહેરને મગરોની નગરી માનવામાં આવે છે, ત્યારે જે વડોદરા શહેરની વિશ્વામિત્રીમાં રહેતા મગરોનું જીવન કદાચ જે સયાજી બાગ એટલે કમાટી બાગમાં રહેતા મગરો કરતાં કદાચ સારું માનવામાં આવે છે. અહીંયા આગળ લોકોને મગર જોઈ શકે, એમની મજા માણી શકે તે માટે આગળ મગર માટેનું એક જે તળાવ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ તે તળાવની હાલત કંઈક અલગ જ પ્રકારની જોવા મળી છે. કહેવાતા વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશો જે કમાટી બાગની કાળજી લેવાની વાતો કરે છે, પણ અહીંયા આગળના જે દ્રશ્યો છે તે કંઈક
અલગ જ બતાવે છે। આપ જોઈ રહ્યા છો કે જે પ્રમાણે જે તળાવની અંદર લીલ બાજી ગઈ છે તેના કારણે તમામ મગરો જે છે તે તળાવની બહાર આવીને બેઠા છે। આપ જોઈ રહ્યા છો કે અહીં આગળ પણ એક મગર છે, સામેની બાજુ પણ બીજા 2 મગરો બેઠા છે। તમામ મગરોના મોઢા પર જે છે તે લીલ બાજી ગઈ છે। આપ જોઈ રહ્યા છો જે પ્રમાણે કે અહીં આગળ જે લીલ બાજેલા મગરો બહાર આવ્યા છે અને તમને બીજો એક દ્રશ્ય બતાવીશ કે જે લીલવાળું જે પાણી છે ત્યાં આગળ મગર રહેવાનું પસંદ નથી કરતો, પરંતુ બાજુના એક ખાબોચિયાની અંદર ચોખ્ખું પાણી છે ત્યાં આગળ એક મગર પડી રહ્યો છે। એટલે કહી શકાય કે અંદર જે લીલવાળા પાણીની અંદર મગરને રહેવામાં કેટલી મુશ્કેલી પડી શકે છે તેનું આ ઉત્તમ ઉદાહરણ તમને અહીં આગળ જોવા મળી રહ્યું છે। કારણ કે લીલવાળા પાણીની અંદર કોઈ પણ મગર નથી દેખાતા, પરંતુ જે બાજુમાં ખાબોચિયું છે જ્યાં ચોખ્ખું પાણી છે થોડું, તેની અંદર હાલ મગર પડી રહેલા જોવા મળી રહ્યા છે। તો આ બેની બાજુમાં જે બીજો મગર છે તેના જોઈ શકો છો તેના મોઢા પર જે છે તે લીલ લાગી ગઈ છે। અહીં આગળ જે સહેલાણીઓ આવે છે તેઓ મગરને જુએ છે, પરંતુ કદાચ તેમને ખબર નથી કે આ મગરની જે હાલની સ્થિતિ છે તે ખૂબ જ દયનીય છે। અંકિત ગોંડશીકર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, વડોદરા। ટેક્સટાઇલ મંત્રાલય દ્વારા દિલ્હીમાં મેરી સાડી મેરા પ્રાઇસ શરૂ કરાયું છે, જેમાં કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી દર્શના જરદોશે જણાવ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ટેક્સટાઇલ મંત્રાલયે નવા આયામો સર્જ્યા છે। મહિલા ઉદ્યોગ સાહસિકો આગળ વધી રહી છે, નિકાસ વધી છે। તેમણે જણાવ્યું છે કે જ્યારે આપણે આઝાદીના 75 વર્ષની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ, આ પ્રદર્શનમાં 75 વર્ષમાં બનેલી 75 સાડીઓને હેરિટેજ તરીકે રાખી છે। वस्त्र मंत्रालय की तरफ से शुरू किया गया है मेरी साड़ी मेरा प्राइड, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री दर्शना जरदोश। दर्शना मैम, वस्त्र मंत्रालय ने ये जो शुरू किया है मेरी साड़ी मेरा प्राइड विरासत, क्या है ये? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये अमृत काल की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई। जब किले से उन्होंने बताया कि हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजो के रखना है, तो पूरे देश की 75 व्यूवर्स को यहाँ एकत्र किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमको साथ में लेके सबको आगे चलना है, और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत मतलब हमारी साड़ी जो मेरा प्राइड है, तो उसको साथ में लेके ये जो जनपद के ऊपर बहुत अच्छे से उसकी शोकेसिंग हुई। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आप अभी कहाँ देख रही हैं, कितना बदलाव आप देख रही हैं? जैसे अभी देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों ने जो स्ट्रेंथन करी है, तो आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ही हम रोजगार पैदा करें मशीनरी में। नॉर्थ ईस्ट और साउथ का वीविंग पैटर्न्स और उसमें जो कामगार के क्रिएटिविटी दिखता है वो सब भी इधर डिस्प्ले में है। इसीलिए मैं मानती हूँ ये एक अच्छा सा कदम है। और ऊपर से इधर जनपद में एक ऐसे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का एक परमानेंट स्थान रहना और उसमें इंडियन वीविंग का प्रामुख्यता देना, ये बहुत ही बढ़िया एक स्टेप है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का। और पूरे भारत से हर जगह से सोर्सिंग करके डिस्प्ले किया गया है, और वो टच स्क्रीन के साथ पूरे विवरण देना भी एक अच्छा सा स्टेप है। क्योंकि हम खरीद लेते हैं साड़ियाँ, मगर उसके बारे में और उसके पीछे जितने भी वीवर लोग हैं और उनके पूरे परिवार इसमें जुड़ जाते हैं, और स्कूल से वापस आने के बाद बच्चे लोग भी उसको देखते हैं। और ऐसे ही ये कला हमारे देश में विविध भागों में विविध तरह की स्टाइल दिखाते हुए जनरेशन्स पीढ़ियों से ये आता रहा, और आने वाले साल में भी और सदियों में भी ये आगे बढ़ना चाहिए। राज्यना अन्य समाचारों पर नजर करीशुं। हाल रोकाईशुं एक ब्रेक माटे। धारू